हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। जय स्वामीनारायण। कैसे हो सब लोग? आई होप सब बढ़िया ही होगी। और मस्त सुबह हो चुकी है और अभी सनराइज भी नहीं हुआ है। सवेरे सवेरे मैं टेरेस पर आ गई हूँ टहलने के लिए। यहाँ पे भी मतलब कब से आई हूँ और अभी शूट कर रही हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में टेरेस पर आना अच्छा लगता है। अभी हल्की हल्की धूप भी होती है, पर आज मगर नहीं, क्योंकि अभी बारिश का मौसम हो गया तो चारों ओर अंधेरा अंधेरा छा गया आसमान में। तो अभी ठंडी ठंडी पवन चल रही है हल्की हल्की। और अभी हम नीचे जाएंगे और सबको मिलते हैं, सबका क्या हाल चाल है आज का। और हाँ, कल मैंने जो पूरा व्लॉग गुजराती में बनाया था, पर मगर मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा था। तो देखते हैं आप सबको कैसा लगता है मेरा व्लॉग गुजराती में। आज तो सबकी कमेंट आएगी ना है, तो अभी देखते हैं सबको कैसा लगता है मेरा गुजराती में व्लॉग। और हाँ, और एक आज गुड न्यूज़ है हमारे लिए, मेरे और आकाश के लिए और सबके लिए मतलब है। आज हमारा 1 मंथ कम्प्लीट हो चुका है एंगेजमेंट का। और आप सबने बहुत ब्लेसिंग दी थी हम सबको, और आप सबकी ऐसे ही हमारे पर ब्लेसिंग बने रहे, सबको इतनी मैं प्रार्थना करती हूँ। और आप सबकी कमेंट भी बहुत अच्छी आ रही है, उसके लिए थैंक यू। और आप सब इतनी ब्लेसिंग दे रहे हैं, उसके लिए भी थैंक यू, बहुत सारा थैंक यू मेरे और आकाश की तरफ से। अभी यहाँ का नज़ारा दिखा देती हूँ और बाद में हम जाएंगे नीचे, तो सबको मिलेंगे, सब लोग क्या कर रहे हैं। पहले यहाँ का आप लोग को नज़ारा दिखा देती हूँ। तो चलिए अभी मॉर्निंग का इस तरह से व्यू आता है सवेरे का। तो देखिए चारों ओर एकदम अंधेरा हो गया है, ऐसा लगता है कि अभी बारिश आने वाली है। तो कल भी बारिश आई थी, कल ही पूरा दिन ऐसे ही रहा था और दोपहर के बाद बारिश हुई थी। तो आज देखते हैं कब बारिश होती है। तो चलिए अब हम नीचे चलते हैं। और पापा भी मंदिर गए थे तो वापस आ गए, तो उसको भी मिल। पापा ने मुझे आवाज़ दी थी, विराल विराल जैसा बोला रहे थे मुझे, तो मैंने बोला कि 5 मिनट में आती हूँ। तो अब चलिए नीचे चलते हैं और सबको मिल लेते हैं। तो उसके पहले मैं आपको एक नज़ारा दिखा दे रहा। मस्त हमारी जामफड़ी, तो देखिए यहाँ पे एकदम घटादार हो चुकी है और बहुत इसमें जमरूख भी आ गए हैं, बहुत सारे फल आए। कई दिनों से मैंने आप सबको नहीं दिखाई ना हमारी जामफड़ी। तो देखिए कई दिनों से पापा ने उसकी कटिंग भी नहीं किया, इसलिए बहुत बढ़ गई है। तो देखिए इसमें देखिए कितने सारे जमरूख ही जमरूख है, बहुत अच्छी वाले हो गई है। तो चलिए अभी फाइनली नीचे चलते हैं और देखते हैं सब लोग क्या करते हैं। पापा आवाज़ मुझे क्यों दे रहे थे, 2-3 बार आवाज़ पापा ने मुझे दी। ओह माय गॉड, देखिए जरा फ्रेंड यहाँ पे क्या नज़ारा है सवेरे का। अभी तो मुझे खाना नहीं था, फिर भी मुझे खाना पड़ेगा क्योंकि पापा ने ला दिए ना गाठे, इसलिए पापा हाँ हाँ હવે 2 વાર ખાતા તમે તો ત્યારે તમે નહોતા ઘરે, એટલે તમને ગાંઠિયા મળે નહીં. વાહ, ગાંઠિયા ને મરચા ને સંભારો જમાવટ પડશે બાપા અત્યારમાં. હાલો ગરમા ગરમ ખાઈ લઈ તો મજા આવે ગાંઠિયા ખાવાની. हाँ सरस सरस, खाई लिया ना गर्मा गर्म गाठिया। 8:30 बज चुके हैं और मेरे पापा ने मस्त गाठिया खा भी लिया है और पापा अपने गार्डन में चले गए मावजत करने के लिए। तो पापा यहाँ पे खड़े हैं। तो अभी पापा क्या कर रहे हैं आप? हाँ सवारे हूँ जोती थी, बहु એટલે બહુ જ ફાલ છે। જય સ્વામિનારાયણ। આજે શ્રાદ્ધ છે એમ અમે સાંભળ્યું છે। આજે નોમનું શ્રાદ્ધ છે। હા, એટલે બધા વાયુનું શ્રાદ્ધ હોય, બરાબર? ડોસીનું હપ હારો કે ડોસીનું એક આરે શ્રાદ્ધ હોય। આજની બધા જુદા જુદા હોય ને, એટલે જુદું જુદું ખાય। હા ડોસું ભેગું થઈને ગમે ત્યાં ઉત્સવ સમય આવે તો ડોસું જાય। હા ઈ તો છે। આજની ઓછા હોય પૂરું। એટલે કે ડોસીનું શ્રાદ્ધ ન ખાઈ જાય। બાંધી લે બાંધી લે। આજે ભક્તિ માતાનું શ્રાદ્ધ છે। હા, એટલે ભગવાને એને માતાનું શ્રાદ્ધ નાખ્યું તો માતા પિતાનું, એટલે આપણે શ્રાદ્ધ તો નાખવું પડે। પિતૃઓનું શ્રાદ્ધ નાખવાનું મહારાજે આજ્ઞા કરી છે કે ગમે એના પિતૃઓએ શ્રાદ્ધ તો કરવું જ પડે। દશરથ રાજાનું શ્રાદ્ધ ભગવાન શ્રી રામચંદ્ર ભગવાને નાખ્યું હતું, એટલે આપણે શ્રાદ્ધ તો નાખવું પડે બધાને। એટલે આજે નોમનું શ્રાદ્ધ છે, મંદિરે છે અને જમણવાર છે। મંદિર હે ને? તો તમારે જવાનું છે ને? હા જવાનું છે। ઓકે। ને શ્રાદ્ધમાં બનાવવાનું શું હોય? શ્રાદ્ધમાં જો દૂધ પાક, પૂરી અને શાક, દાળ ભાત જે બનાવે, મેઇન તો દૂધ પાક ને ખીર હોય ને? આમ તો શ્રાદ્ધમાં જમાડવાનું હોય। ભાદરવા મહિનામાં એ સાત્વિક ખોરાક કહેવાય, એટલે ભગવાને એવો હારો ભગવાને જે શ્રાદ્ધ નાખ્યું હોય એ વસ્તુ તો સારી હોય ને સમય પ્રમાણે વસ્તુ હોય તો જ શ્રાદ્ધ ખેડનાર દૂધ પાકનું ખરાબ કરે ને, ખબર જ હોય।
ભાદરવા મહિનામાં માણસો છે ને બીમાર વધારે પડે, હા એટલે મહારાજે દૂધ પાકનું ખીરનું વધારે જમવાનું કીધું છે. હા શરીરને નરવાય રહે, નરવાય રે, અને પોષણ મળે એટલે શરીરને પોષણ પૂરું મળે. હા એ વાત સાચી. એમ. ખીર ને દૂધ પાક તો અતિ ઉત્તમ જમણમાં એમ રસોઈમાં તો. હમ હવે તો કોઈને ગમતું નથી એવું. હા પણ ખીર જ ન ભાવ કોઈને. અતિ ઉત્તમ મિષ્ટાન ભગવાન કીધું હોય ને તો ખીર ને દૂધ પાક હમ અતિ ઉત્તમ એ મિષ્ટાન એટલે આપણે આજે ઘરે ખીર ને રોટલી ને શાક ને એવું બનાવવાનું છે. હમ આપણા ગૌઠાબાનું શ્રાદ્ધ છે, સરસ. એટલે શ્રાદ્ધ નાખીને થાળ ભગવાન જમાડે ને પછી મંદિરે જશું. હમ ભગવાન પેલા ઉત્સવ કરતા ને તે આ બહુ ખવાતા દૂધ પાક ને હા આ એવું ખીર ને બહુ ખવાતા. રાજુ એ જ ખોરાક રીતિ માણસમાં શક્તિ આપે અને પ્રફુલ્લિત રહે, એનું મન ચોખ્ખું રહે, મારા પેલા સમય કેવા કરે ગામ કેટલા મોટા મોટા વિચારો હારા આવે. ના એ તો મહારાજ છે. તો જમાડતા દૂધ પાક તો સંતોને તો નંદ સંતોને માથા મહારાજ માથે જ રહેતા. હા દાર કરતા નો જમાય એટલે દાર કરતા. આવું ચરિત્ર ભગવાન કરતા. હા બહુ ભગવાન ચરિત્ર બધા બહુ મસ્ત હતા. કરાવે બધાને એટલું જમાડતા મહારાજ. હમ થાકી જતા જમી જમીને એટલું જમાડતા. હવે મારા સમય ઉત્સવ શું કામ કરાવે વારે વારે? કે કોઈ જીવ હોય પાપી જીવ હોય તો એ સમય ઉત્સવમાં આવ્યો હોય તો અંધકાળે ને ભગવાનની સ્મૃતિ આવે, કોઈ સંતો યાદ આવી જાય, હરિભક્તો યાદ આવી જાય તો ભગવાનની મૂર્તિ એને યાદ આવી જાય, ભગવાનના ધામની પ્રાપ્તિ થાય એને. સત્સંગીનો તો ઉદ્ધાર થવાનું છે. કોઈ ભગવાનને ન માનતા હોય ઉત્સવ સમય એમાં આવી ગયા હોય તો એને અંતકાળે સંતો હરિભક્તો યાદ આવ્યા હોય તો એને ભગવાનની મૂર્તિ યાદ આવે તો અંતકાળે એને ભગવાનના ધામની પ્રાપ્તિ થાય. ચરિત્રો યાદ આવે ભગવાનના ઉત્સવ કરેલા છે. ભગવાને ગઢડા પ્રથમ પ્રકરણનો 3જા વર્ષના હા લખ્યું છે એમાં. હા ચરિત્ર સંભાળી રાખવા એમ કે ભગવાને જ્યાં જ્યાં લીલા કરી ઉત્સવ સમય કર્યા હોય યાદ રાખવાનું એમ. તો આપણને અંતકાળે યાદ આવી જાય તો ભગવાનની મૂર્તિ યાદ આવી જાય તો આપણને ભગવાનના ધામની પ્રાપ્તિ થાય. થઈ જાય. ગયા હોય સાંભળ્યા હોય જોયા હોય તો અંતકાળે યાદ આવે, નકર તો કદી જોયા ન હોય સાંભળ્યા ન હોય હા જ્ઞાન હોય ત્યાંથી અંતકાળે યાદ તો આવે. કઈ યાદ ન હોય, ખબર જ ન હોય કે શું છે બધું એમ. લાડો ખાધું હોય તો આપણે અંતકાળ લાગે કે આ લાડો ગયો હોય. હા વર્તી વખતે પૂછો કે લાડવો કેવો હોય કે ગયો. હા ખાધો જ ખબર કેવા થાય ને કરતા તમે શું કયો એને. પછી ચરિત્રમાં તમે ગયા હો હા અને સાંભળ્યા હોય અને ભગવાનનો પ્રસાદીનો સ્વાદ લીધો હોય તો તમને ખબર પડે કે ભગવાનની પ્રસાદી આવી ભગવાન બનાવે છે. હા એ તો છે. કદી ખાધી નથી આપણે. હા સાચી વાત છે. યાદ આવી જાય તો ઉધાર થઈ જાય. એવું આપડે રીંગણાનું શાક. હા રીંગણાનું શાક. મહારાજે 2 મહિના હા ઉત્સવ કર્યો તો રીંગણાનું શાકનો. ઉત્સવ એટલે ગામથી હરિભક્તો આવે રીંગણાનું શાક ખાવા એમ. આપણામાં રીંગણાનું શાક વખણાય આપણામાં. હા આપણે આગળ દિવાળી પછી તરત જ આ શાક ઉત્સવ થવા માંડે. હા ગામડે થાય શાક ઉત્સવ બહુ સરસ થાય. સંપ્રદાયમાં ન હોય પણ આપણા સંપ્રદાયમાં તરત શાક ઉત્સવ થવાનો છે. અને બધા નો ખાતા આખા રીંગણા લુખા ખાય ને શાક ઉત્સવ હોય ને ત્યારે નો ભાવ તો નહીં એટલા ખાય. નામ પડે એટલે બધા જાય આવે. હા હરિભક્તો આવી જ જાય. મને જતા હોય ને એ જમવાની આવે. હા આવી જાય. નો ભાવ તો એ ખાવા મળે. હા એમ બધાને બહુ ભાવે. ઘીમાં વગાડ્યું હોય. હા ઘીમાં વઘાર હોય, ઘીમાં તળેલા રીંગણા હોય. ઘીમાં ઠેલીઓ હોય એવા. તો? એવા બને એવું. હમણાં શરૂ થાય કામ દિવાળી પછી ઉત્સવ બધા. તળે ઘીમાં. ઘીમાં તળે. ખબર છે ને કે ઘીમાં હોય બધું એટલે ટેસ્ટ વધારે મસ્ત આવે. પછી આપણે ઘરે જેવું બનાવીએ તો ઘરે તો બને જ નહીં એવું. રોટલા પડ્યા રે પણ શાક ખૂટી જાય. હા એવું જ થાય. એટલું બધા શાક લુખું ખાય. તો બી પણ એટલું શાક ખાય. અને મારા છે લોયામાં શાક ઉત્સવ કર્યો હતો ને ત્યારે જેને જે સ્વાદ આવે ને એને થાય કે આ જલેબી ખાવી છે, લાડવા યાદ આવે, એને બધાને એવો સ્વાદ આવતો હતો શાક ઉત્સવ. ઓહો હોય શાક જ. હા. તમને જે સ્વાદ ગમતો હોય ને એનો સ્વાદ આવે. મિષ્ટાનનો બધાને સ્વાદ આવતો હતો એ શાક મહારાજે બનાવ્યું હતું. કે મને ગાંઠિયા ભાવતો તો ગાંઠિયાનો સ્વાદ એમાં આવે. હા ખાલી શાક જ ખાધું હતું બધાએ. હા સાચી વાત છે. મને ગુલાબજાંબુ ભાવતો ગુલાબજાંબુનો સ્વાદ આવે. જેનો સ્વાદ જીભમાં હોય ને એવો એનો સ્વાદ આવે. સ્વાદ આવે. એવો ભગવાને ચરિત્ર કર્યું છે, ઉત્સવ કર્યો છે. ભગવાનના ઉત્સવમાં તો કઈક એવું જ ન પડે એટલા મસ્ત હોય બધા ચરિત્ર એવા સરસ સરસ હોય. દુવાની તો એટલે મારા જે રીતિ બાંધી છે ને પરંપરા એમ કે અત્યારે સંતો છે એ ઉત્સવ સમય કરે હા બધા હરિભક્તો ભેગા થાય એટલે આપણને ભગવાનની સ્મૃતિ રહે અને બધા યાદ આવે એટલે ઉત્સવ સમય હશે કઈ ભેગા થઈને જમીન નોખું પડી હા એટલે નથી. હા મેં એટલે જ પૂછ્યું તમને. સંતો આપણે શાસ્ત્રો સારા ગુણ આવે વાંચવાનું ને. એ બધું યાદ રાખવાનું. આ જગ્યાએ ગયો તો સારા ગુણ આવે. હા એ જગ્યાએ ગયો તો નરા ગુણ આવે. એ તો છે. જેવો સંગ એવો રંગ. ભગવાનનો પ્રસંગ હોય ત્યાં ગયા હોય એટલે કુદરતી થોડા તો વિચારમાં આવે, સારા વિચાર આવે. આવી જ જાય ને ઓટોમેટિક આવે. પૈસા પાસે નીકળ્યા હોય તો તમને ગુલાબનો સુગંધ તો તમને આવે. આવે જ આવે જ. આ વગર રહે નહીં. નો રે. એનો દુશ્મન હોય તો એનો સુગંધ આવે. આવે જ. એમ ભગવાનના જે પ્રસંગમાં ગયા હોય ઉત્સવમાં એને એના વિચારો છે એના તો લાગે છે. લાગે લાગે. એના કઈ વિચાર આ વગર રહે જ નહીં. ચાલો. જય સ્વામિનારાયણ જય સ્વામિનારાયણ. મસ્ત જે તમે બે વાત કરી દીધી કે શ્રાદ્ધ હું કામ નાખવું જોઈએ અને શા માટે એમ બહુ સરસ વાત કરી. આ તો હવે પરંપરા છે. ભગવાને પણ ખુદ નાખ્યું હતું રામચંદ્ર ભગવાને. હા અને ભગવાન આપણે સ્વામી ભગવાને પણ અહીંયા શ્રાદ્ધ નાખ્યું હતું અને માતા પિતાનું. નાખી છે. અને ભગવાન ખુદ કીધું છે. હા કે પિતૃનું શ્રાદ્ધ નાખવું. પિતૃનું શ્રાદ્ધ શ્રાદ્ધ તો બધા સંપ્રદાયમાં નાખવાનું. નાખવું જ જોઈએ. જય સ્વામિનારાયણ. જય સ્વામિનારાયણ.
तो चले फिर अभी मैंने मस्त नाश्ता कर लिया, मतलब मैंने गाठिया गर्मा गर्म खा लिया। मैंने कल रात तो मठ भी मैंने भिगोया था मेरे लिए कि मुझे सवार उसको हल्का हल्का रोस्ट करके खाना है, मगर अभी मैंने गाठिया थोड़ा के खाया था, तो अभी जो थोड़ा बहुत काम निपटा कर वापस ऐसा लगे भूख लगी है तो मैं मेरा मठ ही खा लूँगी फ्राई करके। तो इसलिए अभी मेरा मैं काम स्टार्ट कर देती हूँ। तो फाइनली यहाँ पे खीर, रोटली और आलू की सब्जी, हाँ सब कुछ रेडी हो गया है, क्योंकि मम्मी ने अपने बा के लिए खुद बनाना था और पापा को अपने बा के लिए श्राद्ध डालना है। तो आज मिलकर खाना बनाया है, मतलब मम्मी ने बनाया है और पापा श्राद्ध डालने वाले हैं उसके बा को, मतलब मेरे बा को और पापा की बा को। यहाँ पे श्राद्ध भी मम्मी ने रेडी कर दिया, तो अभी पापा जा रहे हैं श्राद्ध डालने के लिए। और श्राद्ध कहाँ पे डालना होता है? छत पर। तो चलिए अब चलते हैं, किस तरह से डालते हैं सबको दिखा देते हैं। પપ્પા હવે તો કાગળ નથી આવતા, પેલા કાગળ આવતા શ્રાદ્ધ નાખતા હતા. આજે ભગવાન કેવું હવામાન સરસ કરી દીધું, પિતૃ દેવો જમવા આવે એવું હવામાન કરી દીધું. ઠંડુ છે હવાનું મસ્ત, સવાર ગરમી હતી ત્યારે પવન ઉપડે પાછો ઠંડો મસ્ત નો. પિતૃ આવતા હોય તેને તડકો લાગે નહીં, તો શીતળ સાયું વાતાવરણ. ભગવાન ની ખબર છે આજે શ્રાદ્ધ છે એટલે ઠંડુ હવામાન કરી દીધું. ભગવાન ના બાનું શ્રાદ્ધ છે, ભક્તિ માતા તો ભગવાન ખબર જ હોય ને, ભક્તિ માતા નું શ્રાદ્ધ છે. હાલો હાલો શ્રાદ્ધ નાખી દો. હા નાખી દો. ચોળ નાખવાનું હોય, રોટલી વચ્ચે વચ્ચે કાકડા આવે ને એટલે આપણે બપોર લગીને રાખીને પછી બપોર ગાયને આપણે આપી દઈએ. એવું બપોર ગાયને દઈ દેવાનું, બપોર લગીને રાખીએ આપણે. અત્યારે ભાભી શ્રાદ્ધ મૂકીને ગયા છે અહીંયા બાનું ને પપ્પા નાખે શ્રાદ્ધ. જીવ પૂન થાય એમ કીધું ને, જીવો બધા ખાય તો મળે. ખીર જો હમણાં ઘીમાં લથપથ બનાવી દે મસ્ત, શાક ને મસ્ત બધું બનાવ્યું. ખીર એકદમ યલો છે કારણ કે મમ્મી કેસર ને પિસ્તા ને બધા બધું બહુ વધારે નાખ્યું છે આમાં. મસ્ત ને ખીર બનાવી તો એકદમ જોરદાર. માત્ર દેવો ભવ. આપણે તો પેલેથી રીતિ છે એવી રીતે એટલે આપણે કરીએ. ક્યાંક આવે કાગડા, ક્યાંક આવી જવાનું. ટોળાવ હતા આવતા ઘણી વાર, 8-10 ટોળાવ હોય. આજે બહુ ઓછા થઈ ગયા એટલે નથી. ચાલો એ મૂકી દો. मेरे पापा ने खाना भी खा लिया है और काम करके मैं फ्री हो गई थी. अभी 1 बजे है और पापा गए थे मम्मी को लेने के लिए मंदिर, तो मम्मी भी यहाँ पे आ गए हैं तो उसको मिल लेते हैं. मम्मी जय स्वामीनारायण. કેવું લાગ્યું મંદિર આજે? બહુ મજા આવી. બહુ મજા આવી ને? શું હતી આજ પ્રસાદીમાં? પ્રસાદીમાં દૂધ પાક, પૂરી, ઢોકળા, વાત છે, દૂધી બટેકાનું શાક, સીબડા અને શીરું, રાયતા મરસા, છાસ. સરસ સરસ. સરસ લ્યો. અમે મસ્ત જમ્યા. ખીર મસ્ત બનાવી હતી તમે, બટાકાનું શાક ને રોટલી. કા પપ્પા મજા આવી ગઈ ને? આપણે શ્રાદ્ધ નાખવાનું એટલે સરસ રસોઈ બનાવવાની. હા પપ્પાએ મને કેટલી બધી ખીર આપી કે તું ખાઈ, કે મેં એટલી બધી નથી ખાવી. ખીર પહેલી વાર ખાધી મેં. મસ્ત બની હતી ખીર. પપ્પા હવે ક્યાં ભાગ્યા? મને ઊંઘ આવે છે હવે, તમે તો હોઈ જાઓ. હા પણ તમે લેવા કેમ તો બેઠી थी, मैं तो घरे कोई नहीं, मैं तो पापा आए પછી मैं हुई. हेलो फ्रेंड्स, 5 बज चुके हैं और 1 मंथ कंप्लीट हो चुका है हमारे एंगेजमेंट का. तो सबने बहुत सारे ब्लेसिंग दी है और पता भी नहीं चला 1 मंथ कंप्लीट कैसे हो गया है. तो सबको थैंक यू. और उसके रिगार्डिंग आकाश कुछ बोलने वाले हैं, तो यहाँ पे मैं सबको दिखाती हूँ.
હેલો એવરીવન, કેમ છો બધા? એકદમ મજામાં જ છો. તો હમણાં જ જસ્ટ તમે 2 દિવસ પહેલાં મારો અને વિરાલીનો જે વ્લોગ જોયો હતો સન્ડેના દિવસનો, કે મેં એમને જે મોટી સરપ્રાઈઝ આપી હતી. આઈ હોપ કે તમને બધાને ઘણી મજા આવી છે, કારણ કે ઘણા ટાઈમથી તમે બધા કહી રહ્યા હતા કે હમણાં તમે વ્લોગમાં દેખાતા નથી, તમારો વ્લોગ આવતો નથી. પ્લસ કે હું મારી ચેનલ પર તો નથી મૂકી રહ્યો, બટ વિરાલીના વ્લોગમાં પણ હમણાં હું દેખાતો નથી. તો એનું રીઝન એવું છે કે ત્યાં અમેરેલી છે, હું અહીંયા સુરત છું. સો એ રીઝનથી તો પોસિબલ ના થઈ શકે, બટ એક સરપ્રાઈઝ વિઝિટ આપી દીધી. તો એમના લીધે તમને બધાને પણ ખૂબ મજા આવી અને વિરાલીને પણ એકદમ મસ્ત સરપ્રાઈઝ વિઝિટ મેં આપી. આજે આ વિડીયોની જે હું ક્લિપ મોકલી રહ્યો છું, એ ક્લિપ અમારા બંને માટેથી છે. એનું રીઝન એવું છે કે આજે 25 સપ્ટેમ્બર કે અમારા બંનેની 1 મંથ એન્ગેજમેન્ટ એનિવર્સરી છે. સો એમના રિગાર્ડિંગ આ જે વિડીયોની ક્લિપ છે એ હું તમને સેન્ડ કરી રહ્યો છું. આઈ હોપ કે તમે બધા સાંભળશો અને તમને બધાને વધારે ગમશે. તો વિરાલી માટેથી મારે જસ્ટ 2 શબ્દ કહેવા છે કે 1 મંથની અંદર કે અમારા બંને વચ્ચે જે બોન્ડિંગ બન્યું છે મારી અને વિરાલીની વચ્ચે, કે આપણે આપણા પાર્ટનર તરફથી એટલી જ એક્સેપ્ટેશન હોય છે હાલની સિચ્યુએશન, હાલની જનરેશન પ્રમાણે, કે આપણને આપણું પાર્ટનર એ રીતનું મળે કે પહેલી વસ્તુ તો એ કે આપણે માઇન્ડથી અને દિલથી બધી વસ્તુ સમજી શકે. એની ટાઈમ કોઈ પણ સિચ્યુએશન હોય, કંઈ પણ કન્ડિશન એવી હોય તો હર હંમેશા આપણું પાર્ટનર આપણી જોડે રહે, આપણે સમજી શકે. બસ એટલી જ વસ્તુ ઇનફ હોય છે. બાકી વસ્તુ તો તમે લાઈફની અંદર ગમે એમ કરીને કમાઈ શકો છો, બધી વસ્તુ ભેગી કરી શકો છો, બટ મેઇન વસ્તુ કે તમારા બંનેના મન મેચ થવાય. જે ટ્રેન્ડમાં ચાલી રહ્યું છે ને કે મારે કપડાં મેચિંગ કરવા છે, મનણા છે, તો કપડાં તો મેચિંગ હાલના ગમે એમ થઈ જાય છે તમારે, પણ મેઇન વસ્તુ મનણા અને દિલડા જે મેચ થાય એવું કહે છે ને સોંગમાં, તો સેમ એ જ વસ્તુ મારે અને વિરાલીને એટલું બધું બધી વસ્તુમાં કોમ્બિનેશન બની ગયું છે કે એકબીજાની પર્સનલ એવી વાત કોઈ હોય, પર્સનલ કોઈ પ્રોબ્લેમ થોડી હોઈ શકે, ખાવા પીવાની વાત બાબતેથી એકબીજાને ખાવા પીવાનું એટલી બધી વસ્તુમાં કે આ વસ્તુ ગમે છે તો એમને પણ ગમતું હોય, મને ગમતું હોય તો એમને ગમતું હોય. પછી અમારે બંનેની એક ખાવા માટેની વાત એવી છે કે સ્વીટનેસ, કે એકબીજાને ગળું બહુ જ ભાવે છે. તો એ બંનેને થોડુંક અમારા બંનેને એવું રહેશે કે હું વારાઘડી એમને કહ્યા કરતો હોઉં છું કે મારા માટે વસ્તુ વધશે કે નહીં વધે. બીજું કે અમારા બંનેનું ફેમિલીનું બોન્ડિંગ, કે મારું જે બોન્ડિંગ છે એમના ફેમિલી જોડે એકદમ મસ્ત પરફેક્ટ થઈ ગયું છે. એમનું પણ બોન્ડિંગ મારા ફેમિલી જોડે એવું પણ બની ગયું છે કે બધાને આમ એવું જ લાગે કે ઘણા ટાઈમથી ઓળખીએ છીએ, જાણીએ છીએ, મળેલા છીએ. સો એટલું બધું મસ્ત બોન્ડિંગ બની ગયું છે. અને જે આ 1 મંથની અમારી જે એન્ગેજમેન્ટ એનિવર્સરી હતી એમના રિગાર્ડિંગ મેં આ વિડીયો ક્લિપ અત્યારે સેન્ડ કરી છે. આઈ હોપ કે તમને બધાને ગમ્યું હોય. અને કહેવા માટે તો ઘણા બધા શબ્દ છે વિરાલી માટે, કારણ કે તમે બધાએ એટલી બધી બ્લેસિંગ કરો છો કોમેન્ટની અંદર, સારા એવા રિસ્પોન્સ આપો છો. સોશિયલ મીડિયામાં, ઇન્સ્ટાગ્રામમાં પણ તમારા બધાની બહુ ખૂબ સારી કોમેન્ટ્સ હોય છે, ખૂબ સારી બ્લેસિંગ્સ હોય છે. તો આવીને આવી બ્લેસિંગ્સ બનાવી રાખજો હર હંમેશ. અને હજુ પણ તમને અમારા મેરેજ લાઈફ પછી જે પણ તે તમને નવું બહુ વસ્તુ બધી જોવા મળશે. અત્યારે શું છે કે લોંગ ડિસ્ટન્સ છે તો એના લીધેથી અમે પોસિબલ ના થઈ શકે, વિડીયો બંનેના કોમ્બાઈન જોડે આવી ના શકે, બટ ઇન ફ્યુચર આવશે ત્યારે તમને બધાને ખૂબ જ મજા આવશે. અને હા, સારી બ્લેસિંગ ઓલવેઝ દેતા રહેજો. અને કંઈ પણ એવું સજેશન તમને લાગતું હોય કે અમારે કોઈ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ કરવું જોઈએ, કંઈ વસ્તુમાં ચેન્જીસ કરવો જોઈએ, તો હા, એ બેફિકર તમે કોમેન્ટની અંદર જણાવજો. કોઈ પણ વસ્તુ એવી લાગતી છે એમાં હર હંમેશ ચેન્જીસ કરીશું, ઇમ્પ્રુવમેન્ટ લાવતા રહીશું, જેથી તમને બધાને પણ જોવાનો આનંદ આવે અને અમને પણ ખૂબ મજા આવે. તો મળીશું ફરીથી પાછા થોડા દિવસો પછી નવી ક્લિપ સાથેથી નવા વિડીયોની અંદર. ત્યાં સુધી આ વિડીયોને તમે એન્જોય કરો. અને બીજી વસ્તુ તમને એ પણ કહેવી હતી કે યુટ્યુબમાં આકાશ ભડકોલિયા સર્ચ કરજો, ત્યાં મારી પણ ચેનલ તમને બધાને જોવા મળશે. તો ત્યાં જઈને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી દેજો ચેનલને. અને થોડા ઘણા બ્લોગ મેં પણ શૂટ કરેલા છે, તો આઈ હોપ કે તમને બધા એ પણ એન્જોય કરો. અને હા, ઇન ફ્યુચરમાં પણ વ્લોગ આવશે તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી દેજો અને થોડો ઘણો સપોર્ટ ત્યાં પણ બતાવી દેજો, જેથી અમે યુટ્યુબ પર ગ્રોથ કરી શકીએ. અને આ ચેનલ પર તો તમારો બધાનો ખૂબ જ સપોર્ટ છે અને હજુ પણ આગળ વધારતા રહીજો. આપણે એક માઇલસ્ટોન છે જે કમ્પ્લીટ કરવાનો છે આ વર્ષની અંદર. તો આઈ હોપ કે તમે બધા ફૂલ સપોર્ટ કરો, વિડીયો લાઇક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરતા રહેજો ઓલવેઝ. સો અમારી બંનેની જે આ ફર્સ્ટ 1 મંથ એન્ગેજમેન્ટ એનિવર્સરી છે, તો એમના રિગાર્ડિંગ જસ્ટ હું એટલા જ શબ્દો કહીશ કે વિરાલીનું મારી લાઈફમાં આવવું અને મારું પણ એમની લાઈફમાં આવવું. તો એ વસ્તુ એવી હતી કે હાલની અંદર છે ને કોઈ પણ પર્સન કદાચ અત્યારે જો કોઈ સમજદાર વ્યક્તિ હોય ને તો હાલની સિચ્યુએશનમાં એ જ શોધતું હોય છે હર હંમેશ કે મારું પાર્ટનર ઓલવેઝ મને સમજે કોઈ પણ સિચ્યુએશન, કોઈ પણ કન્ડિશનની અંદર. પછી બીજી વસ્તુ એવી હોય છે, નો ડાઉટ, પ્રોપર્ટી છે, પૈસા, મકાન છે, એ બધી વસ્તુ છે એ તમે
લાઈફની અંદર જો તમે પોસિબલ હશે સાથે રહીને બધી જ વસ્તુ કરશો તો તમને ઓલવેઝ મળી જશે. પણ મેઇન વસ્તુ હોય છે કે તમારું માઇન્ડ અને દિલ એ તમારા પાર્ટનર જોડે એકદમ અટેચ થવું જોઈએ. તો મારે અને વિરાલીને અમે જે 1 મંથ અમારી એન્ગેજમેન્ટ એનિવર્સરીનું થયું, 1 મંથ થયું અમારી એન્ગેજમેન્ટનું, એ 1 મંથની અંદર અમારા બંનેને એટલું કોમ્બિનેશન બધી વસ્તુમાં જામી ગયું કે ના પૂછો વાત. મતલબ કે નાની નાની કોઈ પણ એવી વાત શેર કરું તો જતાં હજુ 1 મંથ થયો છે, નાની એવી કોઈ પણ વાત શેર કરવી હોય ને તો આપણે કોઈ પણ જાતનો કંઈ ડર ન લાગે કે આપણા પાર્ટનર જોડે આ વસ્તુ શેર કરી શકાય, હજુ થોડું થોડું આવું છે. એટલી વસ્તુનો મનમેળ જામી ગયું એકાબીજાને. બધી જ વસ્તુમાં હસી મજાક તો હજુ તમે જોયા નથી કે અમે જે વિડીયોમાં તો અમે નથી બતાવી શકતા, બટ જે અમે રિયલ લાઈફમાં જે અમે કરતા હસી મજાક એટલા કરીએ છીએ, રમત પણ એટલી કરીએ છીએ. પછી કોઈ પણ એવી ફની મૂવમેન્ટ હોય, એકાબીજાને ટોન્ટથી કે એવું ક્યારેક નાની વાતોથી ક્યારેક ઝઘડી લેવું, તો ઘણી બધી વસ્તુઓ આવતી છે. પણ હા, એ બધી જ વસ્તુ તમને થોડોક ટાઈમ પછી જોવા મળશે કે જ્યારે અમે બંને વિડીયો સાથે બનાવીશું અને અમારા બંનેના વિડીયો સાથે જ્યારે આવતા સ્ટાર્ટ થશે ત્યારથી તમને ઘણી બધી વસ્તુઓ જોવા મળશે. તો આજનો જે દિવસ હતો એમના માટેથી ખાસ મારે આટલું જ વસ્તુ કહેવી હતી. અને આઈ હોપ કે તમે જે આ ક્લિપ જોવો છો તમને ખૂબ જ મજા આવશે. અને હા, ચેનલને સબસ્ક્રાइब ना करी हो तो करी देजो, वीडियो ने लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए. चलिए फिर मैं वीडियो को एंड करती हूँ. तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए. और कल का वीडियो देखना मत भूलिएगा क्योंकि कल का वीडियो बहुत मस्त आने वाला, मतलब स्पेशल आने वाला है. तो मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ. गुड नाइट, जय स्वामीनारायण एंड बाय बाय.